Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Al Huda Academy Zindagi. Now, public notice National Testing Agency gives second phase registration in NEET 2021. Subject filling up the second phase and correction in the first phase of online application form National Eligibility Cum Entrance Test UG 2021 registration means who can completed first phase registration, then you can apply second phase registrations also. This is a very important and mandatory. In continuation of public notice dated 13 July 2021, the National Testing Agency is now opening the window for filling up the particular of the second phase of online application form using NEET 2021. Means who's completed first step, then now apply second phase registration. Okay. Next, all the candidates who have successfully registered and paid the examination fee online shall fill up the second set of the information of the application form NEET UG 2021. Next, the schedule for filling up second phase will be as follows. Everyone must be understand who can wrote examination using NEET 2021. Please refer. Okay. Next, examination using NEET UG 2021 phase 2 means second set fields come correction for first phase. If any have corrections are there in the first phase, means gender, name or category or names or anything, place of birth or second year school or college details. If anything is, if you have entered wrong also, then now is corrections is open. Okay, correction window also open. Starting date is 1 October 2021, but last date is 10th October 2021. Sunday is the last day. Do not miss in every student who can wrote already using NEET 2021, because when you entered second phase registration, when you completed second phase registration, after your complete process will be end. Okay, otherwise I will tell you. The interested candidate may edit field the first phase. I will already explain. Gender, nationality, email address, category, subcategory, and educational detail. Educational detail we are entered in only second second year. Second education we are entered already. During this period, the candidate may please note that they do not have pay any additional fees. Means everyone pays who can pays OBCs for 1400 and general candidate also paid in 1500. Then again not fee any online fee application you cannot fill. Okay. Next, in the absence of filling up the information of the second phase, her candidature will be cancelled. Who cannot fill in second phase registration, who cannot registered in second phase register, then candidate will be cancelled. Okay, must be required. Everyone must be registered in second phase registration. NEET UG second phase registration must be completed before 10th October 2021. In case any candidate face difficulty in filling up the second set of information of the online application form using it, you can contact 011 4075 or email neet@nta.ac.in. The candidate are advised to keep visiting NTA website www.nta.ac.in and http://neet.nta.nic.in for the latest update. This is a English message. If everyone understand clearly. Okay. Now I will explain also. Now I will explain Kannada. Okay. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021ಕ್ಕೆ. ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ
ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ UG 2021 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದವರು. ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 13 ಜುಲೈ 2021 ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನೌ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್. ಎರಡನೇ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ನೀಟ್ UG 2021 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರ, ಬರೆದವ್ರು ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಫೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೀನು ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಅವರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ನೀಟ್ UG 2021 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, CET ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. UG ನೀಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಡೇಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆಂಡರ್, ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಇಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕೆಟಗರಿ, ಸಬ್ ಕೆಟಗರಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀ. ಅಂದರೆ ನೀವು OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದರೆ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದರೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಹಾಗೂ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು 850 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಫೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಫೀ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 01140759000 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಜಿಮೇಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ neet@nta.ac.in ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಜಿಮೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸೋದಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೀಟ್ UG ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಅವರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇನ್ನಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಓಕೆ, ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ನೀಟ್ 2021 ಫೇಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ತರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. 2021 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್, ನೀಟ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ಅದರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬರೆದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇದು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೀಟೇಲ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಕಮ್, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀಟ್ 2021 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ಅಂದರೆ ನೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.